verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Édom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tzion. Tout ça c'est marqué dans le prophète Ishaïa. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, demande ces statues qui représentent cette puissance islam et christianisme, comment il va être détruit à la fin des temps. Et ce sera le monde juif qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui elle va gérer le monde. On appelle Eretz Israël, Eretz Tzvi. Pourquoi? La peau de Tzvi, c'est la seule peau qu'on peut l'attirer. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il va l'attirer, le monde entier, ça sera Israël, et Israël, ça sera Yerushalayim. Et la seule personne qui va dominer dans le monde, ce soit Be'ezrat Hashem, avec le Mashiach, cette pierre qu'elle va grandir, ce sera le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas au fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolaha, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. מהם ימות המשיח ותחיית המתים. הרב זמיר כהן מפזר את הערפל, מסביר ומבהיר את הפסוקים ומראה באופן מעורר השתאות כיצד הדברים הולכים ומתגשמים לנגד עינינו צעד אחר צעד. סיבה אחת שהקדוש ברוך הוא קודם כל משלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו כל ההיסטוריה. צריך להגיע זמן קבלת השכר, ימות המשיח, אבל מה עם כל אלה שעשו צרות לעם ישראל? צריך לשלם להם. אז מביא אותם בגלגול שוב את כל אלה שעשו צרות כל ההיסטוריה, נבוכדנצר חוזר וכל השאר חוזרים בגלגול. במקום להכות את אלה לבד ואת אלה לבד, את הנוצרים לבד ואת המוסלמים לבד, ועכשיו נבין למה הסינים והיפנים מחוץ לתמונה, כי הם לא עשו צרות לישראל כל ההיסטוריה. אבל אותם שכן עשו צרות לישראל, מלחמת העולם האחרונה, כתוב שהיא תהיה המלחמה הכי קשה בהיסטוריה, אבל היא תהיה מלחמת דת בין הנצרות לבין האסלאם. מעניין שבמדרש תהילים, יש מדרש נכתב לפני קרוב ל2000 שנה, מדרש תהילים פרק ק"ט, כתוב שם ש3 פעמים יעלה גוג ומגוג על ישראל. זה שאומרים ש3 הפעמים האלה זה מתייחס למלחמת העולם הראשונה, למלחמת העולם השנייה ומלחמת העולם השלישית שכנראה תהיה האחרונה, אם באמת שני אלה ברשימה של 3 המלחמות שבמדרש תהילים מדבר עליהם. גם המלבים מזכיר ביחזקאל פרק למ"ב, הוא מזכיר את העניין הזה בפסוק י"ז. הוא כותב כך, הוא מסכם את כל העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג. זה פשוט מדהים, מי שיקרא את הפסוקים האלה לא יאמין שזה נכתב לפני 150 שנה. המלבים, הרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, הוא חי באירופה לפני 150 שנה, היה פשוט גאון בפענוח הפסוקים, ובפרק למ"ב פסוק י"ז סיכם לנו מה יקרה באותה תקופה. לאחר מכן כתוב שתהיה מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם שנועדה להכות אותם האחרונה. אותם שישארו בעולם יבואו ויאמרו צריך מישהו שיעשה סדר בעולם. הם רואים שלא יצא ממנו כלום. אז מי יעשה את זה?
האדם הזה שכתוב שהוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה, ובארץ ישראל כבר לא יהיה דמוקרטיה. תהיה מלוכה, יהיה פה מלך. זה אדם שהתנ"ך מעיד עליו שהוא יהיה מתוקן במידות. אדם שיהיה ענק בכל התורה, בקיא בכל החוכמות והמדעים, משכמו ומעלה. כשהוא יתחיל לדבר, כל העולם ישמע את דבריו, ויאמרו, זה האדם שראוי לעשות סדר בעולם אחרי גוג ומגוג, שנפסיק להרוג אחד את השני. הצרפתים שומעים את דבריו, ואומרים, תשמע, המלך היהודי הזה חכם מאוד. אני מעדיף שהוא יהיה המלך שלי. מהפכה בצרפת, ממנים אותו למלך צרפת. האנגלי אומר, אני לא רוצה את ראש הממשלה שלי. אני רוצה אותו, את המלך היהודי. מהפכה שלטונית, המלך היהודי נהיה מלך אנגליה. כך בארצות הברית, כך בגרמניה, בכל העולם. מלך יהודי שולט על כל העולם. יש מלך אחד על כל כדור הארץ. יש סיבה שאלה יהרגו את אלה. אז תהיה אחוות עמים אמיתית. כי יש מלך אחד על כל העולם. לפי דעתי זה שרואים היום באירופה, שנפלו המחיצות, מטבע אחת לכל אירופה. דרכון אחד אתה חוצה את כל אירופה. העיתונים משתמשים במילים שאירופה הופכת להיות מדינה אחת, וכל כמה זמן עוד מדינות מצטרפות לאותו ייחוד. זה חלק גדול מהתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לאחרית הימים. העולם מתחיל להתרגל. כל כדור הארץ מדינה אחת. אחוות עמים. אין סיבה שנהרוג אחד את השני, כולנו בני אדם. אלה גויים שומרים 7 מצוות, אלה יהודים יש להם 613 מצוות. באותה תקופה כתוב, והיה באחרית הימים. אוקיי, אז השאלה... תגיד שלא. אבל שאתם קוראים מאוד הם חיות. אתם קוראים הם בהמות, כתוב, אתם קוראים אודום ואין הם קוראים אודום. זהו, אבל לא הם בהמות. נכון, לא כתוב שהם אבל יש כזה הסבר על זה, נכון? למה הם... רגע, זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה הדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. זה היהודים שולטים על עצמם. אם היצר אומר להם לעשות דבר והם לא עושים, אז הוא בן אדם. אוקיי, אבל יש מישהו שהוא לא יהודי, שעושה מה שצריך, הוא בן אדם או לא בן אדם? כן, צריך לעשות דברים נורמליים. בדרך כלל הם עושים, הם יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא יהרוג יהודי, אפילו שלא רואים אותם. אם אחד זה גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים יהודים. יש. יגאל עמיר, רבי פופר. יהודי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שלא מתנהגים. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם איך קוראים? שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם אין להם ציווי. אדם זה על שם הדמה לעליון. אדם זה כביכול הדמה לאלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה, והאדם בן אדם, כבר אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. The most respected newspaper in Israel is the Jerusalem Post. The headline reads, Yosef, Gentiles exist only to serve Jews. Rabbi Yosef is the former Sephardic chief rabbi of Israel and the foremost rabbinical authority in Israel. Quote, the sole purpose of non-Jews is to serve Jews. Goyim were born only to serve us. They have no place in the world, only to serve the people of Israel.
Abraham Kook, the religious mentor of the entire settler movement, said, quote, "The difference between a Jewish soul and souls of non-Jews is greater and deeper than the difference between a human soul and the souls of cattle." The Talmud, chief books of Jewish law, say clearly in a number of places that Gentiles are not even human beings, and it goes much further. I quote, "The best of Gentiles should be killed." Talmud sages explain this commandment by saying, quote, "The best of Gentiles should be killed just as the best of snakes should have their heads crushed." Nice. Its American leader was the great Rebbe, who also said, "The purpose of all non-Jews is solely to serve Jews." Can we speak? Can I ask you some questions? About what do you think? A little bit. No. So I'm not allowed to talk to anybody in the country? We're not very wanted around here. No joke. I'm going to my car. I'm going to my car. Yeah. Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation,